So today we will discuss about gradient descendant training. So in the previous class we discussed about what is perceptron and what are the limitations of the perceptron. What are the representation limitations of the perceptron? The output of perceptron can only be a binary due to the hard edge transfer function, and it can only works for the linearly separable set of inputs. It cannot works for the non-linear separable set, non-linear separables. For example, this is the linear separable. That means if you classify any of your data points using a straight line, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉపయోగించి మీ డేటా పాయింట్స్ ని టూ గ్రూప్స్ కింద మీరు క్లాసిఫై చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్లీ separable. Linearly separable అని పిలుస్తారు. If it is not possible to classify your data points using a straight line, then it is called non-linear separable. That means here in this case, in the non-linear separable case, the straight line classifier will not works to classify your data points. మీ data points ని టూ పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడానికి లేదా టూ క్లాసెస్ కింద క్లాసిఫై చేయడానికి స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీ కాల్డ్ నాన్ లీనియర్ separable. Linear separable means we can separate the data points into two groups or different groups using a straight line. Whereas in non-linear separable, the straight line classifier will not work to separate your both data points. So for that purpose, for the non-linear data points, in order to train your non-linear separable data set to your artificial neural networks, we are using the gradient descendant training. So gradient descendant training ఉపయోగించి నాన్ సెపరబుల్ డేటా సెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నాన్ సెపరబుల్ డేటా సెట్స్ ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కి ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. సో although perceptron rule finds a successful weight vector and the training examples are linearly separable, it can fail to converge if the examples are not linearly separable. లీనియర్లీ సెపరబుల్ కాదనుకోండి, అప్పుడు మీకు పర్సెప్ట్రాన్ అనేది కన్వర్జ్ కాదంటే సాటిస్ఫై చేయదు అనమాట. మీ ట్రైనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా సాటిస్ఫై చేయదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ ఫర్ యువర్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ని ట్రైన్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? పర్సెప్ట్రాన్ అనమాట. సో a second training rule called delta rule is designed to overcome this difficulty. What this difficulty? The non-linear ట్రైనింగ్ అనమాట. సో నాన్ లీనియర్ సెపరబుల్ డేటా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ట్రైనింగ్ అనేది మీ ఏఎన్ఎన్ నెట్వర్క్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము? సో గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డెల్టా రూల్ అని కూడా దాన్ని పిలవచ్చు అనమాట. గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ ఆర్ డెల్టా రూల్, both are same అనమాట. If the training examples are not linearly separable, the delta rule converts towards the best fit approximation to the target కాన్సెప్ట్. మీరు ఏదైతే ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టువర్డ్స్ దట్ బెస్ట్ రిజల్ట్ వైపుగా ట్రైన్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. సో 100% మీకు ట్రైన్ కాకపోయినా కానీ బెస్ట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 100% యాక్యురసీ రావాలనుకోండి, సో ఐ కెన్ గెట్ ద 99. Something 99%, 99.2%, 99%, 3% accuracy when I am using the delta rule or the gradient descendant training while train your non-separable data set. The key idea behind the delta rule is to use the gradient descendant to search the hypothesis space of possible weight vectors to find the weights that best fit the training examples. So what is meant by hypothesis space? Set of all possible hypotheses అనమాట. So here the hypothesis space contains the weight vectors అనమాట, just like perceptor అనమాట. W1, W2, W3 and so on W అనమాట. సో ఉన్నటువంటి వెయిట్ వెక్టార్స్ లో మనకి ఏదైతే ఇన్పుట్ వెక్టార్స్ వెయిట్ వెక్టార్స్ ఉంటాయో వాటిల్లో నుంచి బెస్ట్ వెయిట్స్ అనేవి మనము సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట. అలా సెలెక్ట్ చేయడానికి సెర్చింగ్ అనేది ఎవరు చేస్తారు? ద డెల్టా రూల్ యూజెస్ ద గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అనేటటువంటి టాపిక్ ను ఉపయోగించి మీ డెల్టా రూల్ ఏం చేస్తుంది? బెస్ట్ వెయిట్స్ ని ఫైండ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద అవైలబుల్
space from the available hypothesis or from the available డేటా సెట్. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ లోంచి బెస్ట్ వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బెస్ట్ వెయిట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. అలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము? గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట. దిస్ రూల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ gradient descendant provides the basics for the back propagational algorithm which can learn the networks with many interconnected units. Here we are using the only the basic artificial neural network. మనం పర్సెప్ట్రాన్ కానీ డెల్టా రూల్ ఆర్ గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ ట్రైనింగ్ కానీ ఉపయోగించి బేసిక్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ట్రైన్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇఫ్ యువర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కంటైన్ మోర్ దెన్ బేసిక్ లేయర్స్ కంటే ఎక్కువ లేయర్స్ అనే ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ అనే ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇఫ్ యువర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ లేయర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనుకోండి. అలాంటప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అల్గారిథం అనేది ఉపయోగిస్తాము. ఫర్ దిస్ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అల్గారిథం the gradient descendant is the basic rule అన్నమాట. సో బేసిక్ మొత్తము మీకు గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అనేది బేసిక్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎవర్ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అల్గారిథం. ఈ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అల్గారిథంకి గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అనేది బేసిక్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ సపోజ్ how we can train the gradient descendant or how we can use the gradient descendant for your searching. ఈ సెర్చింగ్ కొరకు గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ ఎలా ఉపయోగిస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ వీ స్టార్ట్ విత్ సమ్ వెయిట్స్ అనమాట. కొన్ని ఇన్పుట్ వెయిట్స్ అనేవి తీసుకుంటాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వెయిట్. ఇనిషియల్ గా వీ స్టార్ట్ విత్ టేకింగ్ బై సమ్ ఇన్పుట్ వెయిట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ సమ్ ఇనిషియల్ ఇన్పుట్స్. కొన్ని ఇనిషియల్ ఇన్పుట్స్ తోటి మనము ట్రైనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో దెన్ వీ మూవ్ టువర్డ్స్ ద బెస్ట్ ఇన్పుట్స్ అనమాట. టువర్డ్స్ బెస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సార్ వీఆర్ చెకింగ్ జస్ట్ లైక్ ఏ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అనమాట. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లెక్క మనం చెక్ చేస్తూ వెళ్తాం అనమాట. సో అంటిల్ వీ కన్వర్జ్ అవర్ అల్గారిథం. మన అల్గారిథం అనేది కన్వర్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తామంట. వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జ్డ్, వెన్ ఎవర్ రీచ్ అవర్ టార్గెట్. మన టార్గెట్ అనేది రీచ్ కాగానే మనకు కన్వర్జ్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో ద డయాగ్రామ్ ఇండికేట్స్ ఇట్ మినిమైజెస్ ద కాస్ట్ ఫంక్షన్. కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ వెయిటెడ్ వెక్టార్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ అనమాట. ట్రైనింగ్ యొక్క కాస్ట్ కూడా మీరు రెడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. ఇనిషియల్లీ వీ స్టార్ట్స్ విత్ సమ్ ఎర్రర్. ఓకేనా, కొన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాము. ఆ ఇన్పుట్స్ లో సమ్ ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది. సో లీనియర్లీ వీఆర్ డిక్రీజింగ్ దట్ ఎర్రర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద సూటబుల్ ఇన్పుట్స్ అనమాట. సూటబుల్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గెయిన్ చేయడానికి మనం ఎర్రర్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తామంట. ఫర్ సపోజ్ ఇనిషియల్ గా నేను W1, W2, W3ని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఇట్ విల్ రిజల్ట్ సమ్ 0.5 ఎర్రర్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అనమాట. W4, W5, W6. ఇట్ విల్ రిజల్ట్ సమ్ 0.3 ఎర్రర్ అనమాట. ఇలా ఎర్రర్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ నేను వెయిట్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో ఈ విధంగా నాకు బెస్ట్ ప్రాబబుల్ వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వెయిట్ వెక్టార్స్ నేను ఫైండ్ చేస్తామంట ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి. సో హియర్ విల్ సీ హౌ యూ కెన్ డిరైవ్ ద డెల్టా రూల్. సో డెల్టా రూల్ అనేది ఏ విధంగా డిరైవ్ చేయాలి ఏంటనేది చూద్దాం. సో ద డెల్టా రూల్ విల్ బి derived in the following way. So first, so this equation already we saw in the perceptron training, right? So where the output is O is the weighted sum of the all the inputs anamata. Weighted sum and inputs యొక్క weighted sum anamata. So it can also be represented as output of x vector equal to product of weight vector and input vector. So thus a linear unit correspond to the first stage of the perceptron without the threshold value. So this is the
ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుట్‌పుట్ అనమాట. ఫస్ట్ స్టేజ్‌లో మీకొచ్చేటటువంటి అవుట్‌పుట్ అనమాట. So in order to derive the weight learning rule for the linear units, let us begin by specifying a measure for the training error of the hypothesis related to the training example. For example, నాకు ఈ అవుట్‌పుట్ అనేది రావాలంటే డబ్ల్యూఆర్, ఎక్స్‌బార్ అనేటువంటి అవుట్‌పుట్ రావాలంటే మీరేవైతే ఇన్‌పుట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేస్తారో, ఆ ఇన్‌పుట్ మీద మీకు కొంత ఎర్రర్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. కొంత ఎర్రర్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వి ఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ బయాస్ టు ఇట్. బయాస్ అనేది సప్లై చేస్తాం. దట్ ఇన్‌పుట్ ఎర్రర్ విల్ బి ఆర్ దట్ ఎర్రర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ బేసిక్ ఇన్‌పుట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాస్ లైక్ దిస్. సో, ఈ W vector is nearly equal to half summation of TD minus OD whole square అన్నమాట. సో, TD is nothing but what is TD? TD is the targeted output అన్నమాట. ఫర్ ద ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ D. D అనేటటువంటి ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్‌కి మనం ఏదైతే టార్గెట్‌గా పెట్టుకున్నామో అవుట్‌పుట్ అదే అన్నమాట. సో, O is the original output అన్నమాట. OD is the output of the linear unit for the training example D. ఒరిజినల్‌గా వచ్చేటటువంటి అవుట్‌పుట్ is the టార్గెట్ అవుట్‌పుట్ అన్నమాట. అంటే ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్, టార్గెటెడ్ అవుట్‌పుట్ అన్నమాట. సో, ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్, టార్గెట్ అవుట్‌పుట్ 2 సేమ్ అయ్యాయనుకోండి, దెన్ యువర్ ట్రైనింగ్ విల్ బి సక్సెస్‌ఫుల్. అప్పుడు మీ ట్రైనింగ్ అనేది సక్సెస్‌ఫుల్ అవుతుందన్నమాట. సో, హౌ టు కాలిక్యులేట్ ద గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్? సో, ఫస్ట్ I have పర్ఫార్మ్ ద డెరివేషన్ ఆన్ దిస్ వెక్టర్. సో, టోటల్‌గా నాకు ఈ ఎర్రర్ మీద నేను డెరివేషన్ అనేది చేశానన్నమాట. సో, టోటల్‌గా నాకు దిస్ ఈస్ వెయిటెడ్ సమ్ గదా! ఇన్‌పుట్ మొత్తం ఏంటి నాకు వెయిటెడ్ సమ్ అన్నమాట. సో, ఈ వెయిటెడ్ సమ్ మీద నేనేం చేశానంటే డెరివేషన్ అనేది చేశాను. సో, ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్. సో, ఫస్ట్ వన్ నాకేంటి ఈ అనేటటువంటి ఎర్రర్ ఉంటుంది. డబుల్ నాట్ అనేటటువంటి వెయిట్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ దాంట్లో కూడా ఈ అనేటటువంటి ఎర్రర్ ఉంటుంది. W1 అనేటటువంటి వెయిట్ ఉంది. అండ్ సో ఆన్ nth అవుట్‌పుట్‌లో ఈ అనేటటువంటి ఎర్రర్ ఉంటుంది. WN అనేటటువంటి వెయిట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. వెయిట్ ఉంటుంది. సో, ద గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ స్పెసిఫైస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టీపెస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఈ the training rule for the gradient descendant is. So, what is the training rule for gradient descendant? So, we will update the weight value. So, weight vector ni update చేస్తాము such that the weight of the previous value will be increased. So, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తామంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ వెయిట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రీవియస్ వెయిట్ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తాను, ఇంక్రీజ్ అనేది చేస్తానన్నమాట. డెల్టా డబ్ల్యూఆర్. వాట్ ఈస్ డెల్టా డబ్ల్యూఆర్? డెల్టా డబ్ల్యూఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ minus n into delta E WR అన్నమాట. సో, హియర్ n is the positive constants called learning rate అన్నమాట. సో, how much speed your ANN will learn. ఎంత స్పీడ్ తోటి, ఎంత వేగంగా లేదా ఎంత కాన్స్టెంట్ గా మీ ANN అనేది నేర్చుకోగలుగుతుంది అనేటటువంటిది అన్నమాట. which determines the step size in the gradient descendant search అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I want to move certain space in order to search the best vectors. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 0.5 మిల్లీమీటర్స్ నేను మూవ్ చేయాలనుకోండి. 0.5 సెంటీమీటర్స్ నా డేటా సెట్ లో నేను మూవ్ కావాలనుకోండి. నా అల్గారిథము దట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ యువర్ n వాల్యూ అన్నమాట. హౌ మచ్ సైజ్, వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ సైజ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ శాంపిల్ టు ద అనదర్ శాంపిల్. ఒక శాంపిల్ నుంచి ఇంకో శాంపిల్ కి మూవ్ కావాల్సినటువంటి స్టెప్ సైజ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. The negative sign is presented because we want to move the weight vector in the direction of the decreasing the E. ఇక్కడ నెగటివ్ అనేది ఎందుకు రాసాం n ముందు? We are decreasing our error. So, initially we start with high error rate, then we are decreasing our error rate towards the best weight values. బెస్ట్ వెయిట్ వాల్యూస్ కి నేను ఏం చేస్తాను, డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అనమాట నా ఎర్రర్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ద నెగటివ్ సైన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఎన్ వాల్యూ అనమాట. దిస్ ట్రైనింగ్ రూల్ కెన్ ఆల్సో బి రిటర్న్ ఇన్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్ ఫార్మ్. సో, పైన ఉన్నటువంటి ట్రైనింగ్ రూల్ వెక్టర్ రూపంలో కాకుండా నార్మల్ రూపంలో ఇలా కూడా రాసి, దిస్ ఈస్ వెక్టర్ ఫార్మాట్ లో రాశాను, ఇక్కడ నార్మల్ గా రాసాము అనమాట, అంతే. సో, వాట్ ఈస్ డెల్టా ఈ బార్ అంటే, సో డెరివేషన్ ఆఫ్ E by derivation of W అనమాట, ఆర్ రో E by రో WA అనమాట. సో, ఇనిషియల్ గా నేను ఈ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, ఏంటి, రో E by
రో డబ్ల్యూ అనమాట. రో ఈ బై రో డబ్ల్యూ. నాకు ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ తెలుసు. ఈ వాల్యూ అనేది తెలుసు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఈ వాల్యూ? సో ఎర్రర్ వాల్యూ ఏం తీసుకున్నాను నేను? 1/2 సమ్మేషన్ ఆఫ్ టీడీ మైనస్ ఓడి హోల్ స్క్వేర్ అనమాట. సో దట్ ఈ వాల్యూ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. ఈ ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూతో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేవాడు. ఇక్కడ నేను డెరివేషన్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాను? విత్ రెస్పెక్ట్ టు డబ్ల్యూఐ టర్మ్స్ అనమాట. డబ్ల్యూఐ టర్మ్స్ తోటి నేను డెరివేషన్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఐఎమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే కాన్స్టెంట్ ని బయటికి తీసుకొచ్చాను 1/2ని. తర్వాత ఏం చేశానంటే ఈ సమ్ టర్మ్ మొత్తాన్ని డెరైవ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో సమ్ టర్మ్ ని డెరైవ్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి. అదేమో డెరివేషన్ ఎలా చేస్తాము? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది 2x అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళా డెరివేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది చేస్తాం అనమాట. ఎక్స్ కి మళ్ళీ డెరివేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీడీ మైనస్ ఓడి హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోండి. దీని డెరివేషన్ ఎలా రాస్తాము? అదే ఫస్ట్ 2x రాస్తాం. దిస్ ఈస్ ద 2x. మళ్ళా ఈ x కూడా డెరివేషన్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో కాబట్టి x కూడా నేను డెరివేషన్ అనేది రాశాను అనమాట. సో తర్వాత ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఈ 2కి ఈ హాఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో తర్వాత నాకు ఏమవుతుంది? టీడీ మైనస్ ఓడి. సో డెరివేషన్ ఆఫ్ టీడీ ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ఓడి ఏంటి మనకు? ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఒరిజినల్ అవుట్పుట్. సో ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది? మనకు వెయిట్ అండ్ ఇన్పుట్ యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట. వెయిట్ వెక్టర్ అండ్ ఇన్పుట్ వెక్టర్ యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట. సో ఈ వెయిట్ వెక్టర్ ఇన్పుట్ వెక్టర్ యొక్క కాంబినేషన్ ని నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఓడి ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ బదులు నేను వెయిట్ వెక్టర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ కాంబినేషన్ కి తీసుకున్నాను ఫర్ ద డీత్ టర్మ్ అనమాట. డీత్ టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ టర్మ్ నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను. సో టీడీ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. సో టీడీ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అది 0 అవుతుంది. 0 అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు వెయిటెడ్ సమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ W1 X1 ఉంటుంది. తర్వాత W2 X2 ఉంటుంది. తర్వాత W3 X3 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేశారనుకోండి. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారనుకోండి. W బార్ XD బార్‌ని ఎక్స్పాండ్ చేశారనుకోండి. ఫస్ట్ W1 X1 వస్తుంది. తర్వాత W2 X2 వస్తుంది. తర్వాత W3 X3 వస్తుంది. అండ్ సో ఆన్ ఎంతవరకు వస్తుంది మీకు అది? WI XI వరకు వస్తుంది. టోటల్‌గా మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను నేను? XI టర్మ్స్ ఉన్నాయి. వి ఆర్ డెరివేటింగ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు WI అనమాట. దట్ మీన్స్ లాస్ట్ టర్మ్ మీకు ఏమవుతుందంటే WI XI అవుతుంది లాస్ట్ టర్మ్ అనేది. WI XID అవుతుంది అనమాట. సో WI విత్ రెస్పెక్ట్ టు WI నేను డెరివేషన్ అనేది చేస్తున్నాను కాబట్టి దట్ విల్ బికమ్ ద 1 అవుతుంది. తర్వాత నాకు ఏం మిగిలింది? మైనస్ ఈ మైనస్ అనమాట. టీడీ తర్వాత మైనస్ XI DI మిగులుతుంది అనమాట. దిస్ విల్ బి సో టీడీ 0 అవుతుంది. తర్వాత ఈ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు అన్ని టర్మ్స్ 0 అవుతాయి. లాస్ట్ టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో WIXI ఆ టర్మ్ ని నాకు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది నేను చేస్తాను అనమాట. లేదా డెరివేషన్ అనేది చేస్తాను. లాస్ట్ టర్మ్ ని నేను ఏం చేస్తాను? డెరివేషన్ చేస్తాను. డెరివేషన్ చేసినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు WI చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ WIXID ఉంటుంది. WI టర్మ్ అనేది 1 అవుతుంది. మీ రిమైనింగ్ ఏంటి? XID అనమాట. ఈ XID అలానే ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి ద అవర్ ఫైనల్ ఎర్రర్ వాల్యూ అనమాట. సో డెరివేషన్ ఆఫ్ E బై రో ఆఫ్ E బై రో W మీకు ఏమవుతుంది? ఈ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది అనమాట. సో దిస్ ఫైనల్ వాల్యూ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఈ WI వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ WI ఈ ఎంటైర్ ఈ డెరివేషన్ ఆఫ్ E బై W ఉంది కదా, దీని బదులు ఈ ఫైనల్ వాల్యూ నేను సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాను. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ -n ఉంది కదా, ఈ -n కి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ x దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ మైనస్ కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట. చూడండి క్యాన్సిల్ అయిపోయినప్పుడు మీకు ఫైనల్ టర్మ్. సో ఈ టర్మ్ ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. డెరివేషన్ ఆఫ్ E బై డెరివేషన్ ఆఫ్ W అనేది ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో ఈ వాల్యూ బదులు నేను వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ XI దగ్గర ఉన్నటువంటి మైనస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనస్ వాల్యూ 2 నాకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద అవర్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ టు అప్డేట్ యువర్ వెయిట్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా కొన్ని వెయిట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వెయిట్ వాల్యూస్ ని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సెకండ్ రన్నింగ్ అప్పుడు లేదా సెకండ్ ఇటరేషన్ అప్పుడు వెయిట్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. WI ఈక్వల్ టు దట్ మీన్స్ న్యూ వెయిట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ వెయిట్ వాల్యూ ప్లస్ దిస్ డెల్టా WI అనమాట. సో డెల్టా WI విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఈ విధంగా నేను డెల్టా WI ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద అల్గారిథం ఆల్సో. అల్గారిథం లో కూడా నేను అదే ఇచ్చాను అనమాట. సో టోటల్ గా నాకు ఎన్ని శాంపిల్స్ ఉన్నాయి?
టీ శాంపిల్స్ అనే ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ మొత్తాన్ని నేను ఇటరేట్ చేసి ప్రతిదాన్ని నేను ఇటరేట్ చేసి వాల్యూ నేను అప్డేట్ చేసేస్తూ ఉన్నాను ఫర్ ద లీనియర్ కాంబినేషన్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డిరైవ్ ద డెల్టా రూల్ ఫర్ యువర్ gradient descendant అన్నమాట. So what are the important points regarding to your gradient descendant paradigm? So it is a strategy for searching through the large or infinite hypothesis space that can be applied whenever the hypothesis space contains continuously parameterized hypothesis, that is the weights in the linear units. సో మీకు వెయిట్స్ అనేవి లీనియర్ యూనిట్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అనేది బెస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ద నాన్ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ ఆల్సో. The error can be differentiated with respect to these hypothesis parameters. సో ఫస్ట్ తీసుకున్నటువంటి వెయిట్ వెక్టార్స్ కి ఉండేటటువంటి ఎర్రర్ ని సెకండ్ తీసుకునేటటువంటి వెయిట్ వెక్టార్స్ కి వచ్చేసరికి ఆ ఎర్రర్ ని మనం ఏం చేస్తాం, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామంటే డిరైవ్ చేస్తాం విత్ న్యూ ఎర్రర్ వాల్యూ వచ్చే విధంగా డిఫరెన్షియేట్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ టు ఇంప్లిమెంట్ గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్? Converging to the local minima can sometimes be quite slower. It can require many thousands of gradient descendant steps అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ డేటా సెట్ లో ఎక్కువ ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి. దట్ మీన్స్ యువర్ వెక్టర్ స్పేస్ ఈస్ వెరీ లార్జ్. ఈ వెక్టర్ స్పేస్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉందనుకోండి. అలాంటి లార్జ్ వెక్టర్ స్పేస్ నుంచి మీకు మీ అల్గారిథం కన్వర్జ్ అయ్యేటటువంటి బెస్ట్ వెయిట్ వెక్టార్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మీ గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అల్గారిథం అనేది చాలా సార్లు రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇలా చాలా సార్లు రన్ చేసినప్పుడు మీకు టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా మీకు వేస్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ టు అబ్టైన్ ద లోకల్ మినిమా ఆన్ ద డేటా సెట్. సో డేటా సెట్ మీద అన్ని టైమ్స్ లో లోకల్ మినిమా అబ్టైన్ చేయడం అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. లోకల్ మినిమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా సెట్ వీఆర్ అబ్టైనింగ్ ద బెస్ట్ వెయిట్ వెక్టార్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లోకల్ మినిమా ఇన్ ద ఎర్రర్ సర్ఫేస్, అంటే మీకు మల్టిపుల్ లోకల్ మినిమాస్ ఉన్నాయి, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ సమ్ ఎర్రర్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ప్రతిదానికి ఎర్రర్ అనేది అసోసియేట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ దేర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దట్ ద ప్రొసీజర్ విల్ ఫైండ్ ద గ్లోబల్ మినిమా. సో ప్రతి డేటా సెట్ కి మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్, ప్రతి వెయిట్ వెక్టర్ కి డిఫరెంట్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆర్ డెరైవ్ యువర్ వెయిట్ వెక్టార్స్. మీ వెయిట్ వెక్టార్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అప్డేట్ చేయడం అనేది కుదరదు అనమాట. ఎందుకు కుదరదంటే వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ వీ నీడ్ టు డెరైవ్ యువర్ ఎర్రర్ వాల్యూ అంట. మీ ఎర్రర్ వాల్యూని మీరు ఆల్వేస్ డిఫరెన్షియేట్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట. అలా డిఫరెన్షియేట్ చేసే విధంగా మీకు వెయిట్ వెక్టార్స్ అనేవి లేవు అనుకోండి, ఆర్ మీరు ఎర్రర్ వాల్యూస్ అనేవి లేవు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అబ్టైన్ ద గ్లోబల్ మినిమా. గ్లోబల్ మినిమా అంటే ఏంటి? టార్గెట్. మీ టార్గెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టార్గెట్ ని బెస్ట్ వేలో ఫైండ్ చేయడం అనేది మీకు పాసిబుల్ కాదనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద implementation or practical difficulties with respect to gradient descendant algorithm. So what we have learned in today's class we learn how we can train your artificial neural networks using non-separable data set. Non-separable training data set అనేది మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ట్రైనింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది నేర్చుకున్నాం. For that purpose we are using the delta rule. We use the gradient descendant for searching the best weight vectors, and we also seen how we can derive the delta rule. Delta rule ni ఏ విధంగా derive చేసామనేది చూసాం అన్నమాట. So in the previous class we see what is perceptron. So how the perceptron will be used to train your linear separable data set to your ANN. linear separable data set ను ఉపయోగించి మీ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ని ఏ విధంగా ట్రైన్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూసాం. For the linear separable data set we use the perceptron. For the non-linear separable data set we use the gradient descendant or delta rule to train your artificial neural networks.